Andarki namaskaram. Welcome back to the course on Tourism and Travel Management. Today we will be further discussing about the hill stations of India. Ee roju manamu hill stations of India ane topic ni manam further ga discuss chestha untam. Last class lo manam em chesamante konni popular hill stations ni North India nunchi Shimla gurinchi, South India nunchi Ooty gurinchi discuss chesam annamata. Ee discussion anedi 4 factors basis paina discuss chesam. Okati enti ante aa hill station historical significance enti, dani key attractions enti, akkada manam vellali ante accessibility ela untundi, inka akkada undali ante accommodation elanti accommodation available unnayo, ee 4 factors basis paina manam hill stations ni discuss chesam annamata. We discussed Shimla and we've discussed Ooty. So today we will move on to what is called as further into the topic. So ee roju manamu mana Telugu speaking states lo ఉండే ఓ ఫేమస్ హిల్ స్టేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎ హిల్ స్టేషన్, బట్ ఓ ఎత్తైన స్థాయిలో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఓ చిన్న డెవలప్ అయిన ఓ టూరిజం వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ టౌన్ అని మనం చెప్పొచ్చు, లేదు అంటే టూరిజం ప్లేస్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు. సో దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇస్ అరకు వ్యాలీ. సో అరకు వ్యాలీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ది ఊటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మన తెలుగు స్పీకింగ్ వాళ్లకు ఈజీగా యాక్సెసిబుల్ ఉండే ఓ పర్టికులర్ హిల్ స్టేషన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ అరకు వ్యాలీ అండ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది ఊటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఈ అరకు వ్యాలీ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ 120 kilometers ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం. విశాఖపట్నం అన్న వైజాగ్ అని మనము అనుకునే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ టౌన్ నుంచి అబౌట్ 120 kilometersలో లొకేట్ అయినది ఇస్ ది అరకు వ్యాలీ అనమాట. ఈ అరకు వ్యాలీ అనేది ఏం ఆఫర్ చేస్తుంది అంటే దేర్ ఆర్ లష్ వ్యాలీ అంటే లోయలు. సో దేర్ ఆర్ గ్రీన్ valleys, there is lush valleys and there is a lot of tribal culture. This particular place anedi is inhabited by a lot of tribals in the Andhra Pradesh what is called a state. So we get to see the tribal culture. Then there are lots of waterfalls, and apart from that there is a lot of coffee plantations like we see in all other hill stations lo. Idi particular ga coffee famous. Manak Darjeeling anedi tea ki famous ela untundo, Araku Valley is a hill station, or rather it is a place that is known for its coffee growth anamata. So moving on to what is the key attraction of Araku Valley? Like I said, Araku Valley is what is called inhabited, or a lot of tribal people live. It's inhabited by a lot of tribal people, and one dance which is made to what is called as famous, it is made what is called as popular all over India, is a tribal dance which is called as the Dimsa dance and antar. So ee Dimsa dance lo em avutundi ante there are women who gather around wearing colorful sarees and they dance around for prosperity anamata. So that is as far as the key attraction is concerned. The second most important key attraction, which is a recent addition, ante recent ga add aina key attraction enti ante ee Araku Valley nunchi there is a train which is called as the Vista Dome train. Ee Vista Dome train speciality enti ante that is a glass train. Glass train ante enti meer ikkadi picture lo chustunte there are huge glasses. Ee glasses anedi pakkana windows untundi, 360 degrees chairlu anedi move avutundi, ceiling kuda glass anedi untundi. So ee glass nunchi what happens is when the train travels through the what is called as valleys, ee valley nunchi elletappudu ee train anedi what is called Visakhapatnam nunchi aa kondam slow ga up ki climb ayyetappudiki we are able to see all the panoramic views, a breathtaking maymarchipoye what is called as views anedi manam chudagalugutam anamata. That is the speciality of this glass train. Now moving on to what is called as, like I said, it is also characterized by a lot of waterfalls. So ikkada unde oka famous waterfall enti ante it is called as the Katiki waterfall అని అంటాం. ఈ Katiki waterfall దేనికి ఫేమస్ ఉందంటే ఇది బొర్రా కేవ్స్ అనే ఒక ప్లేస్ కి చాలా దగ్గర ఉంటుంది. We will discuss బొర్రా కేవ్స్ in the next slide. ఈ బొర్రా కేవ్స్ ని Katiki waterfall ఒక అట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే there is water which flows కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ పర్టికులర్ ప్లేస్ విచ్ ఇస్ నోన్ ఫర్ ట్రెక్కింగ్. అంటే ఏంటి, ఆ వాటర్ ఫాల్ వరకు మనం వెళ్ళాలి అంటే దెర్ ఇస్ అ పాత్ దట్ యు నీడ్ టు ట్రెక్ అండ్ దెన్ గో అండ్ సీ ద పర్టికులర్ వాటర్ ఫాల్. సో ఆల్ దోస్ టూరిస్ట్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ట్రెక్కింగ్ అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు, ఓకే ఓ వాటర్ ఫాల్ అనే చూసే వాళ్ళకు ట్రెక్కింగ్ కమ్ ఈ వాటర్ ఫాల్ దృశ్యం చూడాలనుకునే వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ని కంపల్సరీగా విజిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. Now coming to what I said, Borra Caves. Ee Borra Caves anedi is another attraction near what is called as Araku Valley. Ee Borra Caves anedi
వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ రాక్ ఫార్మేషన్స్. ఇది అనేది ఒక బ్రిటిషర్ అనేవాళ్ళు హీ డిస్కవర్డ్ దిస్ బొర్రా కేవ్స్, అంటే తను తయారు చేయలేదు కానీ డిస్కవర్ చేశారు. దీస్ బొర్రా కేవ్స్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్. మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి రాక్స్ అనేది పర్టికులర్ వేలో ఫామ్ అయితే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్మేషన్. ఈ బొర్రా కేవ్స్లో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా షూటింగ్స్ అయ్యేది. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ షూటింగ్స్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ బొర్రా కేవ్స్ ఇస్ మన తెలుగు సినిమాలో శివ మూవీ అనేది ఓ పాట ఈ పర్టికులర్ కేవ్స్లో షూట్ చేశారనమాట. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్లో ఈ ఫార్మేషన్స్ అనేది ఉన్నాయి. అండ్ వీ కెన్ గో అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ పర్టికులర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ నేచర్ అట్రాక్షన్ అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అరకు వ్యాలీలో లైక్ ఐ సెడ్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ అరకు వ్యాలీ. ఆ ట్రైబల్స్ అనేవాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటి, ఆ కల్చర్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతూ ఉండింది అనేది, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్, వాళ్ళ ఆర్నమెంట్స్, ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే దేర్ ఇస్ అ ట్రైబల్ మ్యూజియం విచ్ ఇస్ బిల్ట్ ఇన్ Araku, and you can visit that museum to know all about this tribal culture. Now apart from this museum, what happens is there is what is called as something which is known as the Padmapuram Gardens అని ఉన్నాయి. ఈ పద్మాపురం గార్డెన్స్ ఏంటి అంటే బ్యూటిఫుల్గా ల్యాండ్స్కేప్ గార్డెన్స్, చిన్న టాయ్ ట్రైన్ లోపల ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్, మనం చూడని కొన్ని చెట్లు అనేది వాళ్ళు ప్లాంట్ చేశారు. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో జిప్ లైన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ అనమాట. సో జిప్ లైనింగ్ ఈజ్ అన్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్ దట్ Araku Valley is offering in the recent times. So lot of adventure sports manam north varaku travel cheyalemu, but we still want to indulge in certain what is called as adventure sports ante Araku is the place that you should go. Now apart from this, like I said, it is very famous for what is called as a coffee plantations. So Arakulo ee coffee plantations, ee coffee estates anedi manam visit cheyochu. There are different mixes of coffee which is available. Manam taste cheyochu. Aa coffee ela plug chestaru, dani ela process chestaru, the entire process also. If you are interested in, you can go and visit one of those coffee plantation and one of those coffee factories. You can visit and you can gain knowledge from it. Now అరకులో అకామిడేషన్ ఎలా ఉంటుంది? మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ప్లేసెస్ ఆఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అకామిడేషన్, బట్ ఇన్ అరకు ద మోస్ట్ ఫేమస్ అకామిడేషన్ దట్ ఈస్ ఆఫర్డ్ ఇస్ ద హరిత రిసార్ట్ దట్ ఈస్ రన్ బై ది ఏపీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ అనమాట. సో హరిత రిసార్ట్ is the most what is called famous resort and the accommodation that most people go and stay. అది కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కాటేజెస్, రెసార్ట్స్ అనేది వచ్చినాయి, ఈకో కాటేజెస్, సస్టైనబుల్ కాటేజెస్, హోమ్ స్టేస్, ఇవన్నీ అనేది యాడ్ అయినాయి అనమాట. సో లైక్ షిమ్లా అండ్ లైక్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఊటీ, అరకు ఆల్సో హ్యాస్ డిఫరెంట్ బడ్జెట్కి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అకామిడేషన్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నాయి. Now apart from what is called as accommodations, like I said, మనం చూస్తుంటే this is the Harita Resort and this is the entrance of Harita Resort which is available in Araku. Now apart from that, we will talk about what is called as accessibility. Now when you are talking about accessibility, air, rail, roadways. So airలో అంటే నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏంటి? మన నియరెస్ట్ టౌన్ ఇస్ Visakhapatnam. So Visakhapatnam airport is the nearest airport and it is about 115 kilometers or 3 hours పడుతుంది Visakhapatnam నుంచి మనం అరకు వ్యాలీకి వెళ్ళాలంటే. Suppose we want to experience the train journey అంటే we will have to take that particular train which is the, like I said, the Vistadome train అనేది ఏది అవైలబుల్ ఉందో ఆ ట్రైన్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు. It will go through 50 tunnels and scenic beauties lo we can travel. Now apart from train, it is very well connected by roads. So road on kuda, roadways lo kuda manam taxis hire cheyochu, mana own cars teeskochu. There is lots of buses also available which you can take and you can travel to what is called as Araku. So in terms of accommodation and in terms of accessibility, mana complete all types of budget lo accommodation available untundi. Mana convenience prakaranga, mana choice prakaranga, we can take any kind of transportation means to reach Araku. Now that is as far as Araku is concerned. Now when we టాకింగ్ అబౌట్ హిల్ స్టేషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం షిమ్లా గురించి డిస్కస్ చేసాము, మనం ఊటీ గురించి డిస్కస్ చేసాము, మనం మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండే అరకు గురించి డిస్కస్ చేసాం. బట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ విచ్ offers hill stations, and that is Kashmir. So Kashmir lo there are many hill stations which are there. We're not going to discuss all of them, but one of the most beautiful hill station in Kashmir that we can discuss is called as Gulmarg. Gulmarg is also known as the meadow of flowers. Meadow of flowers ante complete flowers toti cover aine valley anamata. So we will talk about Gulmarg next. Ee Gulmarg anedi is a beautiful hill and
it has beautiful what is called a scenic beauty to offer, and ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో అది ఒక స్కీ డెస్టినేషన్ లాగా ఫేమస్ అయింది. స్కీయింగ్ అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు గుల్మార్గ్కి కంపల్సరీ విజిట్ చేస్తారనమాట. సో దట్ ఈస్ యాజ్ ఫార్ ఎస్ గుల్మార్గ్. ఈ గుల్మార్గ్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద పీర్ పంజల్ రేంజ్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అని అంటాం. పీర్ పంజల్ అనే రేంజ్లో మౌంటైన్ రేంజెస్ దగ్గర గుల్మార్గ్ ఇస్ లొకేటెడ్. అండ్ ఇది యాక్చువల్గా ఇనీషియల్గా దీని పేరు ఏముండిందంటే దిస్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ గౌరీ మార్గ్ అన్నది. సో ఆ పూల బట్టి దాన్ని గౌరీ మార్గ్ అనేవాళ్ళు. లేటర్ ఆన్ ద మొఘల్ కింగ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ సుల్తాన్ యూసుఫ్ షా ఏం చేశారంటే అది గౌరీ మార్గ్ నుంచి గుల్మార్గ్ అనేది 16th centuryలో దాన్ని చేంజ్ చేశారు. అండ్ it is also been developed by the British rulers. So British rulers ki even like Shimla, this was one place where you could go and escape the heat anamata. And it was very famous with the Mughal emperors తో ఫేమస్ కే కాకుండా ఈవెన్ ద బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ అనేవాళ్ళు గుల్మార్గ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. నౌ కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది key attractions of Gulmarg. Now the basic first key attraction of Gulmarg దేనికి ఫేమస్, ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ యాజ్ అ స్కీ రెసార్ట్ అని అన్నాం. సో గుల్మార్గ్లో దెర్ ఇస్ దిస్ ప్లేస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గుల్మార్గ్ గొండోలా అంటాం. ఈ గుల్మార్గ్ గొండోలా అనేది ఏంటి అంటే ఒక కేబుల్ కార్ అనేది మనం కింది నుంచి పైకి తీసుకొని హైయెస్ట్ కేబుల్ కార్ అనేది మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు. సో ఈ కేబుల్ కార్ అనేది పై నుంచి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ మౌంటైన్ రేంజెస్ కింది నుంచి ఎలా కనిపిస్తాయి, వాటి వ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ బై టేకింగ్ దిస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ గుల్మార్గ్ గొండోలా అనేది మనం తీసుకునేటప్పుడు. నా మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కీ అట్రాక్షన్. ద నెక్స్ట్ కీ అట్రాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అపార్వత్ పీక్ అనమాట. ఈ అపార్వత్ పీక్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ a huge what is called as prominent mountain range that you can see from Gulmarg. ఈ ఫొటోస్ మీరు చూస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఇట్ ఈస్ అ స్నో క్యాప్డ్ మౌంటైన్. స్నో క్యాప్డ్ మౌంటైన్ అంటే స్నో అనేది ఆ మౌంటైన్ రేంజ్ని కవర్ చేస్తుంది. అండ్ ద వ్యూ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓవర్ దర్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ నాట్ ఫర్గెట్ అనమాట. సో ఈ అపార్వత్ మౌంటైన్ రేంజ్ అనేది, ఈ పీక్ అనేది మనకు మౌంటైన్ సమ్మిట్ అంటే చిన్న చిన్న మౌంటైన్స్ అనేది కలిసి మనకి ఎక్కడి నుంచి కనిపిస్తుంది అంటే గుల్మార్గ్ నుంచి కనిపిస్తుంది. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఇస్ పాపులర్ ఫర్ స్కీయింగ్ అనే ప్లేస్కి ఇది ఒక ఫేమస్ ప్లేస్ అనమాట. నౌ కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as ది అదర్ అట్రాక్షన్ ఇన్ గుల్మార్గ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as ది సెయింట్ మేరీస్ చర్చ్ గుల్మార్గ్ అంటారు. ఈ సెయింట్ మేరీస్ చర్చ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇన్ 1902 బ్రిటిష్ రాజు ఉండేటప్పటికి ఈ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ ఏం చేశారంటే ఈ చిన్న చర్చ్ని వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో దిస్ చర్చ్ ఈజ్ కొలోనియల్ ల్యాండ్ మార్క్ అంటాం. కొలోనియల్ ల్యాండ్ మార్క్ అంటే ఆ పీరియడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మనకు ఈ చర్చ్ బిల్డింగ్లో మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇట్స్ అ స్మాల్ చర్చ్ దట్ ఈస్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టిపికల్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ హిల్ స్టేషన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మనకు ఈ చర్చ్లో కనిపిస్తుంది. నా మూవింగ్ ఆన్ టు వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గుల్మార్గ్ అంటే పూలు అన్నాం. సో వీ డిస్కస్డ్ స్కీయింగ్కి ఫేమస్ ఉందనుకున్నాము. వీ టాక్డ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద చర్చ్ దట్ ఈస్ దేర్. వీ టాక్డ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ అదర్ థింగ్స్. కానీ పూలు అనేది మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి. సో గుల్మార్గ్లో there are two seasons that you can experience. One is the winter season where you can go and see the snow-capped mountains and there is snow everywhere and there is white landscapes that you can see. And when you go in summer, you will be able to experience what is called as the breathtaking view of flowers covering the entire mountain range. A mountain range complete ga flowers toti cover అయిపోయి ఉంటుంది. ఆ వ్యూ అనేది మనకు గుల్మార్గ్ వెళ్తే in the summer season we are able to experience that particular view. Now coming to accommodation like any other famous hill station, luxury hotels untai, mid-range hotels untai, budget hotels untai, and some of the what is called as resorts are so beautiful. I storybook fairy tale resorts laga what is called pictures la untai. So this is one of the what is called resort that is known as Mumtaz Resort, and it is a beautiful resort that is there in Gulmarg anamata. Now కమింగ్ టు accessibility అనేది మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఐ సెడ్ దేర్ ఆర్ ఆల్ వేస్ త్రూ విచ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్. సో యూ కెన్ గో బై ఎయిర్ వెళ్తే మనకి నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏదవుతుంది అంటే నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇస్ శ్రీనగర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 50 kilometers ఫ్రమ్ గుల్మార్గ్. సో చాలా దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. బై రోడ్ వెరీ వెల్ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ శ్రీనగర్. పీపుల్ విల్ ఆల్సో ట్రావెల్ ఫ్రమ్ చండీగఢ్ అప్ టు హియర్ సమ్ టైమ్స్. ఇట్స్ అ 2-hour drive ఫ్రమ్ చండీగఢ్. What is called Srinagar nunchi. It is connected by taxis and all these things it is connected. Now coming to what is called as winter season lo,
The peak period for traveling is December to February when there is snow and you can see the skiing activities. Summer season ellali manam poolu చూడాలి అంటే it is from April to June when we are able to see the lush green meadows covered with flowers. So this is the peak season in which you can travel to Gulmarg. So this is as far as one of the famous hill stations in Kashmir is concerned. Now next what we will do is we will discuss about some of the hill stations which are little lesser known. అంటే మనకు తక్కువ తెలిసే హిల్ స్టేషన్స్, మనకు తెలియని హిల్ స్టేషన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. సో లైక్ ఐ సెడ్, అక్రాస్ ద విత్ అండ్ బ్రెత్ ఆఫ్ ఇండియా ద లాట్స్ ఆఫ్ హిల్ స్టేషన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ విచ్ వీ డు నాట్ నో. ఓకే, అండ్ ఈ క్లాస్లో మీరు ఆ కొన్ని హిల్ స్టేషన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలని నా ఆశ. సో వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హిల్ స్టేషన్స్ దట్ యూ డు నాట్ నో అండ్ లెసర్ నోన్ హిల్ స్టేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద తవాంగ్ హిల్ స్టేషన్. ఈ తవాంగ్ అనే ప్లేస్ అనేది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో లొకేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ హై ఆల్టిట్యూడ్ టౌన్. హై ఆల్టిట్యూడ్ టౌన్ అంటే ఎత్తైన స్థాయిలో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే హిల్ స్టేషన్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వన్ హిల్ స్టేషన్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. నాట్ మెనీ ట్రావెలర్స్, అన్టచ్డ్ బ్యూటీ అనేది మనం చూడాలి అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ప్లేస్ యూ కెన్ గో టు విచ్ ఇస్ తవాంగ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. తవాంగ్ లాగా ఇంకో హిల్ స్టేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ చోప్టా. ఈ చోప్టా అనే పర్టికులర్ హిల్ స్టేషన్ ఉత్తరాఖండ్ అనే రాష్ట్రంలో ఉంటుంది. సో దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ చోప్టా ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద మినీ స్విట్జర్లాండ్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్. ఈ ఉత్తరాఖండ్లో మినీ స్విట్జర్లాండ్ మనం విట్నెస్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ గో టు దిస్ ప్లేస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ చోప్టా. ఈ పిక్చర్లోనే మీకు తెలిసిపోతుంది దట్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ టు స్విట్జర్లాండ్ టు విట్నెస్ స్విట్జర్లాండ్. కానీ మన భారతదేశంలో ఈ చోప్టా అనే ప్లేస్ వాళ్ళకు ఈ హిల్ స్టేషన్స్ అనే ప్లేసెస్కి మనము చూసుకొని వెళ్తే వీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ థింగ్ వాట్ వీ ఇస్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇస్ ఫేమస్ విత్ ఇన్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ చోప్టా. దెన్ ద నెక్స్ట్ పర్టిక్యులర్ unknown destination which many of them know is called as a Zero anamata, a place which is called as Zero. It is also sometimes pronounced as Zyro also. So ee Zero anna Zyro anna place is another place which is there in Arunachal Pradesh. Ee Zyro anna place enti ante though it's a hill station, there is a lot of paddy. It is not snow covered kaadu hill station gaani, a lot of paddy fields. So ee step paddy fields laga ee paddy fields anedi they grow rice in these fields and that ఆ దృశ్యం అనేది ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్టుగెదర్. మనం హిల్ స్టేషన్ అనగానే స్నో ఉంటుంది, మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అనుకుంటాం, కానీ ఈ స్టెప్ వైజ్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ అనేది మనకి ఈ ప్లేస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ జైరోలో కనిపిస్తుంది. అండ్ దిస్ జైరో ఈజ్ ఇన్హాబిటెడ్ బై వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అ స్పెసిఫిక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ అస్ అపటానీ ట్రైబ్ అనమాట. సో ఆ ట్రైబల్ కల్చర్ కూడా మనము అక్కడ experience చేసుకోవచ్చు. So for that reason this particular unknown destination is slowly gaining importance and slowly it is becoming famous in the Indian subcontinent. Is Zyro kakunda you have what is called as Oli. Oli is also known as the skiing capital of India and this is the artificial lake that they've created and all those people who are interested in skiing, those people who want to see ee mountain ranges, snow tot unde mountain ranges చూడాలి అంటే Oli is the place that you have to visit. Then you have another place, difficult terrain అని అంటాం. డిఫికల్ట్ టెరైన్ అంటే చాలా కష్టం అక్కడ ఉండడానికి. there's not lot of vegetation, there's a lot of difficulty in living in that place and that which offers scenic beauty, one such place is Ladakh which is also known as the land of high passes. So ఈ లదాఖ్ అనే ఇంకొక ప్లేస్ కూడా మనకు it's slowly gaining prominence. It is what is called as becoming famous and there are lots of people who are visiting this place in recent times. Mana Hindi cinema lo 3 Idiots ane cinema exclusively ee particular what is called place lo shoot chesaranamata. Now moving on to what is called as unveiling India's hill station tourism potential. అంటే ఓ హిల్ స్టేషన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డస్ ఇట్ ప్రెజెంట్. మనం ఈ హిల్ స్టేషన్ డెవలప్ చేస్తే మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే మనం డే 1 నుంచి టూరిజం అనేది ఇండియన్ ఎకానమీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ వే త్రూ విచ్ యూ కెన్ జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ అ వే త్రూ విచ్ యూ కెన్ జనరేట్ సర్టెన్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ మనీ. సో ఈ మనీ అనేది జనరేట్ చేయాలి అంటే దెర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. సో ఈ హిల్ స్టేషన్ అనేది ఎటువంటి పొటెన్షియల్ డూ దే ప్రెజెంట్, హౌ క్యాన్ we go about it anedi we will discuss here. So ee hill stations lo one of the first what is called as another hill station that we've missed earlier is this is called as Landor. Landor is another place which is quite charm of Himalayas. Very few tourists go here and very few people stay here. So
దిస్ ఈస్ వన్ సచ్ ప్లేసెస్ విచ్ గివ్స్ అస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పొటెన్షియల్, టూరిజం పొటెన్షియల్ అని ఉన్న ప్లేస్లో ఇది ఒక ప్లేస్ అనమాట. ఏంటి అంటే కామ్గా ఉంటుంది, యా, దెర్ ఆర్ నాట్ మెనీ పీపుల్. సో ఆల్ దోస్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు గో టు అ ప్లేస్ విచ్ ఇస్ నాట్ టిపికల్, ఏదైనా డిఫరెంట్గా చేయాలనుకునే వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ వన్ సచ్ ప్లేస్ దట్ యూ కెన్ విజిట్. నౌ కమింగ్ టు వాట్ డస్ దిస్ హిల్ స్టేషన్స్ ఆఫర్. ఈ హిల్ స్టేషన్స్ అనేది ఏం ఆఫర్ చేస్తారంటే, నంబర్ వన్ ఏంటి అంటే అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. సో పారాసేలింగ్, పారాగ్లైడింగ్, బంజీ జంపింగ్, స్కీయింగ్, స్నో బోర్డింగ్, యా, ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ రివర్ రాఫ్టింగ్, ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ టూరిజం యాక్టివిటీస్ అనేది ఓ హిల్ స్టేషన్లో పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అది డెవలప్ చేస్తే అది ఒక అట్రాక్టివ్నెస్ అనేది అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ కల్చరల్ టూర్స్ పెట్టవచ్చు. కల్చరల్ టూర్స్ అంటే ఏంటి, ఈ హిల్ స్టేషన్స్ అనేది ఈ సిటీ నుంచి కాస్త ఐసోలేటెడ్ ఉంటాయి. ఈ ఐసోలేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ద కల్చర్ ఇస్ ప్రిజర్వ్డ్, దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్. ఆ కల్చర్ అనేది డైల్యూట్ కాకుండా ఇంకా ప్రిజర్వ్డ్ అనేది ఉన్నది. సో దట్ ప్రిజర్వ్డ్ కల్చర్, దట్ అన్డైల్యూటెడ్ ట్రైబల్ కల్చర్ ఒకవేళ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ విజిట్ దిస్ హిల్ స్టేషన్స్ వేర్ ఇట్ ఆఫర్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు అస్ అనమాట. మనం ఉండే జనరల్ సిటీలో కింద ఉండే టౌన్స్లో ఆ ప్రిజర్వ్డ్ కల్చర్స్ మనం ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ గో టు ద హిల్ స్టేషన్. ద లాస్ట్ వన్ దట్ యూ హ్యావ్ హియర్ ఇస్ లోకల్ క్విజీన్. ఈ క్విజీన్ అనేది హిల్ స్టేషన్స్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఆ ఫుడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఆ టేస్ట్ అనేది ఏంటి, వాళ్ళు అక్కడ ఉండే పర్టికులర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఏం కుక్ చేస్తున్నారు, అది ఎలా ఉంటుంది అనేది అది కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక అట్రాక్టివ్నెస్ లాగా ఉంటుంది. సో the adventure, the culture and the cuisine, all these three things put together can become a part of a strategy to develop a hill station as a potential tourism hub. ఓ టూరిజం హబ్ లాగా ఓ హిల్ స్టేషన్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే, ఓ స్ట్రాటజీ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి అంటే మనకు 3 విధాల ఆ స్ట్రాటజీ అనేది మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ మనం ఆఫర్ చేస్తాము, ఎటువంటి కల్చర్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తాము, ఎటువంటి క్విజీన్ మనం ఆఫర్ చేస్తాం. ఇవి 3 కాకుండా ఈచ్ హిల్ స్టేషన్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఇట్స్ ఓన్ కీ అట్రాక్షన్. వాటి ఓన్ కీ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కీ అట్రాక్షన్స్ కాకుండా ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ పైన కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఓ హిల్ స్టేషన్ అనేది ఓ టూరిజం హబ్గా, ఓ పర్టికులర్ పొటెన్షియల్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మనీ జనరేటర్గా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ హౌ hill stations play an important role in the tourism what is called a sector. They offer an escape from the regular life. They offer what is called as economic what is called as advantage అనేది ఏముంటుంది అంటే they are able to generate the money that is required. They are able to generate the employment that is required. ఆ విధంగా hill stations అనేది are a prominent feature of the tourism sector. So ఈ చిన్నపాటి లెసన్తో we will stop here, and there are many more what is called as hill stations, untouched hill stations, unknown hill stations which can be developed further into tourist what is called as areas or tourist hubs గా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. సో ఈ దాంతోటి we will end your class, and thank you so much for your patient hearing.